ਦੇਸ਼ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। तीन मई मतलब 18 दिन अजे होर लॉकडाउन जारी रहेगा, पर 5 दिन बाद 20 अप्रैल तो कुछ रियायतां जरूर मिल सकदियां ने, पर ये राहतां सहज शर्तां होणगीਆਂ। खेती खित्ते नाल संबंधित लोकां नूं हाड़ी दी फसल सांभण दे मद्देनज़र वध राहतां दा ऐलान होया है। तुहानूं सिलसिलेवार दस दिआं कि 20 अप्रैल तो बाद की खुल्लेगा। किसानां अते मजदूरां नूं वाढी अते फसल दी सांभ संभाल दी इजाजत है। खरीद एजेंसियां भी अपना काम कर सकणगियां। APMC अते सूबे अंदर मंडियां खुलियां रहणगियां। खेतीबाड़ी दे औजारां नाल संबंधित दुकानां भी खुलियां रहणगियां। कीटनाशक, नदीननाशक अते बीजां दी उपलब्धता वालियां दुकानां भी खुल सकणगियां। मशीनरी उपलब्ध कराउण वाले सेंटर भी खुले रहणगे। वाढी अते बागबानी दौरान इस्तेमाल होण वाली मशीनरी दी अंतरराजी आवाजाई नूं भी आग्या होएगी। मनरेगा मजदूर भी काम कर सकणगे। सिर्फ खेती नहीं, खेती दे नाल सहायक धंधे करन वालियां लई भी राहतां दा ऐलान होया है। मच्छी पालन संबंधी भी रियायतां दित्तियां गईयां ने। मच्छी पालन दी सेल अते मंडीकरण दी आग्या है अते संबंधित वर्करां नूं तय शर्तां सणे आवाजाई दी आग्या होएगी। तो इसमें प्रमुख है ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द रूरल इकोनॉमी। इस दृष्टि से सर्वप्रथम जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं, ग्रामीण इलाकों में जो भी मजदूर हैं जो मनरेगा के कामों में संलग्न होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी को अब एक रास्ता मिलेगा सम्मिलित होने का। लेकिन इसमें भी ये शर्त है कि उनको मास्क पहनने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग उनको ऑब्जर्व रखनी होगी। लेकिन मनरेगा के काम में मनरेगा के तहत जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अब अवेलेबल होंगी। और इसी के साथ साथ ये भी जोर दिया गया है कि जो मनरेगा के काम हैं उसमें ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा प्रायोरिटी जो सिंचाई के काम हैं, जो जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन के काम हैं, उसमें देनी चाहिए, उसमें देनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारी पहले के गाइडलाइंस थी उसमें भी लगभग हमने पूरे कृषि क्षेत्र को खोला हुआ था। कृषि क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें जो भी लोग संलग्न हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये इस तरह के दिशा निर्देश थे, उन्हीं को हमने फिर से रिपीट किया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग का जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, जितना भी विकेंद्रीकरण हो सके, उतना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो करें, जिससे कि किसानों को जो खेती करते हैं उन सभी लोगों को अपने विपणन में या खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के पूरे इकोसिस्टम में भी लोगों को काम करने की अब अनुमति मिलेगी। और विशेषता मैं कहना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में जो जितनी भी गतिविधियां हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, उसमें अब काम किया जा सकता है। तो उधर चाह कॉफी दे बगान च काम करन वालियां वास्ते भी रियायत है। हालांकि 50% कामे ही काम कर सकणगे। लोड़ींदी लेबर तो अद्धे मुलाजमां नाल काम चलाउणा पएगा। चाह कॉफी दी सेल अते मार्केटिंग दी भी इजाजत है। पशु पालन संबंधी भी खास हिदायतां जारी कीतियां गईयां ने। दुध अते दुध तो बने उत्पादां दी सप्लाई अते ढोआ ढुआई हो सकदी है। मुर्गी पालन धंधा भी चालू रहेगा। फीड नूं तैयार करन वाले प्लांट्स भी चलदे रहणगे। फीड तैयार करन लई कच्चे माल दी सप्लाई दी इजाजत है। तो उधर वित्ती खेतर नाल संबंधित अदारियां लई भी हिदायतां ने। RBI ਅਤੇ RBI ਵੱਲੋਂ संचालित फाइनेंशियल अदारे काम करनगे। NPCI, CCIL भी काम करते रहणगे। बैंक ਅਤੇ ATM आम वांग खुले रहणगे। IT माहिर, बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट, कैश मैनेजमेंट एजेंसियां भी चालू रहणगियां। हालांकि हदायतां दे मुताबिक स्थानक प्रशासन नूं बैंकां लई सुरक्षा मुहैया कराउण दी हिदायत है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੈਰੋਸੀਨ, CNG, LPG ਅਤੇ PNG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਵੀ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਰ, ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਰਿਆਨਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ, DTH ਸਰਵਿਸ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ IT ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 50% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਮਕੈਨਿਕ, ਪਲੰਬਰ, IT ਰਿਪੇਅਰ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਜੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਗੈਸ, ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਧਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਹੋਣ। 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਡਿਫੈਂਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਿਘਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮਗਾਰਡਸ, ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੜੀਆਘਰ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी।
बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣੀਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਰ, ਜਿਮ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ABP ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हरियाणा में लोग बोलते हैं शराब तो मिल रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान क्या दूध, दवा, सब्जी और खाने पीने का सामान मिलेगा? हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन ये जायजा लेने के लिए कि वाकई क्या ऐसा ही हो रहा है हरियाणा में, हम खुद निकल पड़े पंचकुला में। लेकिन पंचकुला में हालात वाकई देखने वाले थे। सभी शराब के ठेके खुले हैं और कहा यह जा रहा है कि इसी तरह पूरे हरियाणा में शराब के ठेकों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। कोरोना के चलते हरियाणा में लॉकडाउन है और सरकार रोज तरह तरह के नए नए आदेश निकाल रही है, मगर बावजूद उसके हरियाणा में शराब बेचने पर और या शराब के ठेके बंद करने को लेकर कोई एहतियात जारी नहीं की गई है मनोहर लाल खट्टर की सरकार की ओर से। अब इस ठेके पे हाल देखिए, सैनिटाइजर तो दूर की बात है, ये नीचे जरा ध्यान दीजिए, एक कागज गिरा हुआ है, इस पे लिखा है कृपया ध्यान दें, सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि लाइन से एक एक लोग ही काउंटर पर आए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वाइन शॉप थैंक्स। और देखिए इसकी हालत क्या है, ये गंभीरता है यहाँ पर। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अगर ये ठेके खुले रखने के आदेश दिए हैं तो कोरोना को लेकर जो प्रधानमंत्री बार बार लोगों को कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार का ढीला रवैया नहीं तो और क्या है। ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਲਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
जैसा आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन में कुछ गतिविधियां हैं जो पूरी तरह से वर्जित हैं, प्रोहिबिटेड हैं। उनमें एक है आवाजाही, लोगों का, जो लोग उन तरह के कामों में जा रहे हैं जिनको अलाउ किया गया है, उसके अतिरिक्त और सभी तरह की आवाजाही, आवागमन, वो सब प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ की श्रेणी में आता है। बसेस का, ट्रेन्स का, एयरक्राफ्ट्स का, इन सब का जो संचालन है, उन सब का जो मूवमेंट है, उस पर पूरी रोक है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि लेबर का मूवमेंट जहाँ तक उसका संबंध है, जब तक लॉकडाउन है तब तक वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये आती है कि जो लेबर है जहाँ पर शेल्टर कैंप्स में है, वहाँ पर गृह मंत्रालय की कई एडवाइजरीज हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, जिनके तहत ये स्पष्ट कहा गया है कि सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇੜ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। जो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स नहीं हैं, जो संवेदनशील नहीं हैं, वहाँ कुछ जो जरूरी गतिविधियाँ हैं उनमें कुछ राहतें दी गई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये राहतें उन्हीं क्षेत्रों में हैं जो हॉटस्पॉट्स नहीं हैं, और इनकी दो अलग शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जो भी लॉकडाउन के दिशा निर्देश हैं वो उनकी कड़ी अनुपालना होनी होगी इन क्षेत्रों में, और जो भी गतिविधियां हैं जिनमें राहतें दी जा रही हैं उनको क्रियान्वित करने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से कुछ प्रारंभिक कार्यों को लागू वहाँ पे करना आवश्यक है। तो ये एक आदेश आज जारी हुआ है गृह मंत्रालय द्वारा, और इसी आदेश के साथ एक कंसोलिडेटेड रिवाइज गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिनके तहत ये बताया गया है कि परमिटेड गतिविधियां क्या क्या हैं, उनका उल्लेख किया गया है। और उल्लेख करने के साथ साथ दो बहुत ज़रूरी चीज़ें इन गाइडलाइंस में कही गई हैं। पहला तो जितने भी जिला अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट हैं भारत के, उन सभी को कहा गया है कि जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं, राष्ट्रीय कोविड निर्देश हैं, जैसे कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है, 5 से अधिक लोगों के समूह में इकट्ठा होना वर्जित है, इस तरह के जो नेशनल कोविड डायरेक्शंस हैं उनकी अनुपालना सख्ती से होगी।
उसका अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर पेनल्टी जारी की जाएगी। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 70% ਘੱਟ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਲਿਫਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਖਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। गुटखा, तंबाकू और शराब की बिक्री ते बैन है। यह है कि जितने भी औद्योगिक या वाणिज्यिक या और भी कार्य स्थल हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP जो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से बनाया गया है और जो इन गाइडलाइंस के साथ संलग्न है, उसकी अनुपालना होना आवश्यक है। जारी हिदायतां दा उल्लंघन करन वालियां खिलाफ प्रशासन सख्ती नाल नजिठेगा। अजिहे च लापरवाही तो परहेज करना जरूरी है तां जो खुद अते दूजियां दे लई मुश्किल पैदा ना होवे, तां जो पहलां तो ही औखे हालातां नाल जूझण च होर औख ना होवे। फिलहाल दे लई इन्ना ही। देश दुनिया ਦੀਆਂ तमाम खबरां ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।